الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ما إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ما إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة محمد بن أحمد الرفاعي محمد بن أحمد الرملي وإلى روح الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وأصولهما وفروعهما ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم ما إلى روح الوالد حجي صافي بن درد وحجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس جدي دتو حجي سليمان بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu, zikir, salawat, al-fatah wal mu'min yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus khadimul majlis kita Bang Haji Romli, kita dan keluarga besarnya kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kekuatan, kesabaran dalam berdakwah, yang mana dakwah itu gak gampang, dakwah itu gak enak, dakwah itu gak semua orang senang.
pasti ada yang gedek, pasti. Ada nggak yang gedek? Ada, itu pasti. Nggak di mana, sama aja. Ya, saya di mana-mana gitu. Depan kita mah enggeh, ya. Di belakang kita awas-awas, ya. Jadi ada orang begitu tuh. Tapi mudah-mudahan kita doain biar sabar, biar tabah, nggak berubah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah malam ini dikumpulkan oleh Allah di majlis yang sangat baik. Dari awal tadi kita kumpul, kita diajak baca Yasin, baca tahlil, tahmid, zikir, mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan ini yang kita doain gak cuma orang tua kita saja, tapi kaum muslimin dan muslimat, termasuk tetangga-tetangga jamaah Al-Fatah wal Mu'min yang gak suka sama majlis, didoain. Ya, ada gak yang gak suka sama majlis? Ada banyak, tapi tetap didoain. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mereka gak sadar tuh gedek sama majlis, padahal majlis doain mereka. Nah, itu caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang begitu, doain orang-orang. Lalu kita diajak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu diakhiri nanti atau sekarang dengan tausiah atau kajian ilmu, yang mana kajian kita adalah kajian akhlak dengan kita Riyadhatus Sibyan, latihan buat anak-anak untuk pemula. Jadi semua yang kita kerjakan ini, dari mulai zikir, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bersolawat, bahkan mencari ilmu agama, ini semua merupakan hal, perkara, kerjaan yang disuruh oleh Allah dan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan patah semangat, jangan sedih kalau ada orang yang gak suka dengan majlis, biarin aja, kita doain aja. Apa doanya? Seperti doa Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya itu. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, mereka gedek sama majlis karena belum ngerti, karena belum tahu. Kalau udah tahu, akhirnya demen. Biarin kita doain, gak apa-apa. Jangan kita kata-katain, jangan kita musuh-musuhin, jangan, doain aja. Ya. Orang kalau dengar adzan, orang Islam, ya, senang apa benci? Senang, karena isinya zikir pada Allah, mengingatkan kita untuk sholat. Ada yang benci sama adzan, bahkan kabur kalau ada adzan. Siapa itu? Setan, iblis. Ada zikir, benci. Ya, ada sholawat, benci. Sama nggak sama iblis? Sama kayak iblis tuh. Ya, sama kayak setan. Ya. Apa berhenti adzan? Jangan berhenti, terus aja adzan. Biar kata iblis pada benci juga, setan pada benci juga, lanjutin adzan. Begitupun zikir, begitupun majlis ilmu, orang pada gedek, lanjutin. Kata Rasulullah, teruskan zikir sampai orang bilang kalian gila, biarin dibilang gila. Gila karena zikir, enak gak? Enak hadirin. Ya, biarin. Yang belum merasakan nikmatnya zikiran, ya wajar. Kayak orang belum tahu rasanya duren. Ya, apa itu duren? Baunya nggak enak, cobain dulu. Ogah, cobain dulu, coba aja yang montong dah. Begitu dinyobain, enak ya. Nah, tahu kan? Awalnya gedek, ya, baunya katanya nggak enak, tapi begitu nyobain, nambah. Nah, itu. Jadi kalau ada orang nggak senang sama zikiran, nggak senang sama majlis ilmu, biarin, karena belum nyobain. Ya, kita doain biar mau nyobain. Kalau udah nyobain ntar seneng, doyan, nagih, insya Allah. Jadi begitu. Kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kata Nabi, ini umatku nih, ente nih pada nih, jadi orang alim. Apa itu orang alim? Orang yang ngerti ilmu agama. Karena nggak ada kebanggaan yang sejati kecuali untuk orang-orang yang berilmu agama. Ya, sholat pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Wudu pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Ya, baca Quran pakai ilmu. Ya, puasa pakai ilmu. Orang yang nggak pernah masuk ke majlis ilmu, bagaimana ngerti agama? Ya, kata Nabi, jadilah kamu orang alim. Walaupun nggak disebut kiai nggak apa-apa.
nggak dipanggil ustadz nggak apa-apa, tapi alim dalam urusan agama. Ditanya bab wudu, ayo jawab. Tanya bab sholat, ayo. Bab puasa, ayo. Bab waris, ayo jawab. Bisa, ya. Jadilah orang alim. Kata Rasulullah, kalau nggak jadi orang alim, Ustaz, saya belum jadi orang alim, Ustaz, baru ngaji, nggak apa-apa. Au muta'alliman, atau jadilah orang yang mau belajar ilmu. Nih kayak adik-adik nih, kayak kita semua nih, saya termasuk. Saya bukan orang alim, cuma masih mau belajar. Kita mungkin level alim susah, ya, kayak ulama-ulama kita susah berat. Tapi minimal jadi orang yang mau belajar. Nih pilihan nomor 2 tuh. Pertama jadi orang alim, nggak bisa jadi orang yang mau ngaji. Ngaji di mana? Di mana aja. Yang di pesantren jadi santri ngaji, yang di madrasah jadi siswa-siswi ngaji, yang masuk majelis ngaji. Itu ngaji namanya, ya. Ada nggak yang benci sama pengajian? Ada, banyak. Kalau diajak ngaji susahnya setengah mati. 17 setan, ya. Satu hilang ada 16, satu hilang masih ada 15. Susah banget ngajaknya. 17 setan, banyak banget 17. Ya. Cuma kalau diajak nyawer, nggak perlu pakai 2 kali 3 kali. Di mana? Ayo. Ada orang model gitu. Pengajian diomongin mulu. Giliran dangdutan paling depan deh duduknya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ente kalau nggak jadi orang alim kata Rasulullah, jadi orang yang mau ngaji. Nggak mau juga, Ustaz, saya kalau ngaji itu nyatet ribet, Ustaz, ngapalin, aduh berat banget, Ustaz. Ya udah, au mustami'an, ya udah dengerin aja dah. Ente nggak mau nyatet, nggak mau megang kitab, nggak mau ngapalin matan, nggak mau ngapalin abiyat nazam, ya udah duduk aja dengerin. Ngaji juga yang disebut dengan jiping, ngaji kuping. Ini kan pada jiping, nggak ada megang kitab, nggak apa-apa, yang penting ngaji aja dulu, ya. Pilihannya itu, jadi orang alim nggak bisa, jadi orang yang mau ngaji, megang kitab, catat, ngapalin. Nggak bisa juga dengerin, ya dek, oi, yang peci kegedean, ya, dengerin, ya, biar jadi orang alim, ya. Pecinya kegedean itu peci abangnya pakai itu, ya. Apa, keren, ganteng, kayak Aldebaran, ya. Ustaz, saya itu kalau mau ngaji, mau dengerin, pengen Ustaz, cuma waktunya nggak ada, pulang malam. Nah, ada yang model gitu tuh, ya. Mana tuh si Fajar? Pulang malam Ustaz, kerja. Oh iya, sebenarnya saya tahu dia mau ngaji, cuma pulangnya malam, namanya kerja. Gimana? Au muhibban, jadi yang keempat, cinta dah sama ilmu. Emang kalau ngaji saya pengen banget, Ustaz, waktunya nggak pas. Terus gimana? Saya bantuin aja beli aqua, ya, bantuin beli kue, ya, beli gorengan. Ya, apa yang kurang nih majelis, speaker rusak saya beliin, Ustaz. Ya, Ustaz perlu apa nih, ya, buat majelis? Kayaknya motor anak kurang bagus, Jar, saya beliin NMAX, Ustaz. Ya. Ustaz maunya apa? Saya Kawasaki Ninja aja yang 250. Iya deh, Ustaz, saya beliin. Yang penting Ustaz ngaji. Nah, dia mah jadi orang alim kagak, ya. Nyatet kayak santri kagak juga. Dengerin kagak sempat. Cinta sama ilmu, cinta sama ahli ilmu. Pokoknya ada pengajian didukung sama dia, bukan dibenci, didukung. Emang saya nggak bisa hadir Bang Romli, cuma saya peker itu kayak kurang keras Bang Romli, saya beliin aja satu biar 2 gitu tuh. Tuh namanya yang Nabi suruh begitu, cinta sama ilmu. Apa yang perlu nih? Ya, kipas udah. Wah, ini kayaknya kalau kita ngaji pakai AC enak Bang Romli, saya beliin AC-nya dah. Oh ya, beliin AC, ya, mantep. Jadi enak. Ya, anak-anak tuh habis ngaji makan apa? Gorengan. Jangan amandel, saya beliin kebuli kambing. Wah, disiapin tiap ngaji. Itu yang Nabi suruh tuh. Orang alim kagak, nyantri kagak, belajar bener kagak, dengerin nggak bisa, cinta deh, ya, cinta. Kalau cinta kan mau berkorban, ya. Wala takun khamisan, kata Rasulullah, jangan jadi orang nomor 5. Fatahlik, maka kamu bakal binasa, bakal hancur. Siapa itu yang nggak jadi 4-4-nya? Jadi orang alim kagak, ya, ngaji rajin kagak, hadir dengerin nggak juga, cinta kagak, apa itu? Gedek sama ilmu. Masya Allah. Nih, ya, sedih saya kalau ada orang begini nih. Kalau orang non muslim mungkin masih urup dah, ya.
Dia nggak biasa dengar tahlilan, nggak biasa dengar sholawatan, ya tiba-tiba speaker kedengeran lagi baca sholawatan, dangdung, gedek, ya wajar dah, emang bukan orang Islam. Tapi yang saya sedih banget, orang Islam gedek. Orang Islam gedek sama sholawatan, orang Islam gedek bersama yasinan, orang Islam gedek sama pengajian, padahal juga nggak tiap malam, cuma seminggu sekali. Bener apa enggak nih? Ya, saya gedek banget dah kalau ada orang suruh kesini ngapa ngomong sama saya ajak makan sate gitu, ngobrol baik-baik, ngapa sih bang gedek bang sama pengajian? Ya, hah? Ya Allah berisik, padahal kalau dangdut lagi kawinan berisik banget, dia tenang-tenang aja. Masya Allah. Ya, ente yang gedek sama pengajian, kalau meninggal siapa yang doain? Orang majelis yang doain. Ya, emang yang biasa megang gendang dangdut tuh doain? Kagak. Yang gede-gede amat tuh pas pengajian. Ya, kesian ini Bang Ramli, capek-capek ngumpulin bocah, nyari duit sono sini, ya, nyiapin amplop, butuh stafet, ya, amplopnya doang. Ya. Kesian capek dia digedekin, tapi begitu Bang Ramli, namanya dakwah. Orang dakwah itu nggak ada yang mulus. Nabi dakwah disambit. Nabi dakwah ke Taif disambit. Ini mah timbang diomongin doang, berisik, nggak apa-apa, biasa, malah kencengin kalau bisa speakernya. Ya. Biar dia dengar, kan dia dengar tuh marah sama saya tuh, nyamperin sini, jadi saya lihat mukanya, oh ini orangnya, ayo bang ke Cak Kodir makan sate, ajak makan, ngomong baik-baik, tapi dia yang bayar, jangan saya, dan saya ngajak doang, ya kan, gitu tuh. Masa pengajian gedek seminggu sekali, didoain orang tua lu pada, engkong lu didoain, masa gedek, harusnya terima kasih, makasih Bang Romli ya, orang tua sini ikut didoain. Walaupun saya nggak hadir, disebutin tuh dengan muslimin dan muslimat, didoain, syukur, makasih. Ya, jadi saya marah kagak, sedih aja. Kok ada orang Islam nggak suka sama pengajian, nggak suka sama sholawatan, ya? Kayaknya ada yang salah itu, ya. Di sarafnya ada yang salah, mungkin saraf kejepit kali itu ya. Jadi nggak lancar itu. Ya. Kalau orang Islam yang benar, ada orang ngaji, demen itu, walaupun dia nggak bisa ngaji nih. Ya Allah, alhamdulillah kampung kita ada pengajian. Ya, ini ente biar tahu nih, khususnya yang pada gedek, mudah-mudahan speakernya sampai ke rumahnya nih. Ya, saya nggak tahu ada apa enggak sih, cuma sih mudah-mudahan nggak ada ya. Ada. Oh denger. Oh ya. Banyak nggak yang gedek? Oh, kalau banyak siap perang. Siap perang nggak usah. Ini dengerin baik-baik nih, khususnya yang kurang suka sama pengajian, ya. Kita ini zikiran, manfaatnya nggak cuma yang hadir doang. Orang yang kumpul zikir, ya, itu Allah turunkan rahmat di kampung ini. Bukan cuma orang yang datang doang, yang ada di kampung ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majlis zikir seperti ini bercahaya sampai arsy. Malaikat tahu tuh, wah ini rumah siapa nih? Wah rumah Bang Romli. Oh biasa zikiran ini. Tuh kampung itu jaga, jangan diapa-apain. Ada orang zikiran di situ. Kok ente didoain malah kesel, didoain malah gedek, aneh. Ya, udah yang gedek udah, nggak usah gedek-gedek amat. Ya, kata Sayyidina Ali, kalau benci sama seseorang, benci sama sesuatu, jangan kebangetan, biasa-biasa aja. Siapa tahu nanti ya satu hari ente jatuh cinta sama sesuatu itu. Ya kalau benci sama majlis biasa-biasa aja. Siapa tahu besok-besok malah ngikut majlis. Kalau udah kebangetan benci, mau ngikut malu. Malu gue dulu ngatain. Wah, ya salah. Ya. Jadi jangan sampai orang Islam siapapun itu benci sama majlis ilmu, benci sama majlis zikir, karena ini majlis adalah majlis yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari oleh para malaikat, "Pok, Bang, yang enggak demen majlis, dengerin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah, ada malaikat Allah yang namanya sayyahin. Malaikat sayyahin itu tugasnya nyari majlis zikir." Oh. Cuma kita enggak lihat aja ini. Malaikat dari langit turun, masuk jalan raya, masuk gang. Kober kayak ada suara tuh, masuk tuh malaikat, seret, belok. Seret, ya, terus kanan, terus kiri lagi. Oh, Bang Romli itu, ya. Yang biasa estafet naik motor belok-belok tuh, seret gitu ya. Ngapain itu? Oh, lagi zikiran. Itu malaikat yang tahu
nemu ada majlis zikir di kampung sini, dia ngapain? Manggil temen di langit. Hei, bro, zikiran bro, turun, bro. Ini malaikat banyak banget di kampung nih. Termasuk mungkin dekat, mungkin karena nggak muat duduk di depan terasnya rumah orang yang gedek tadi tuh, ya, itu malaikat. Ngapain ikut zikiran sama kita? Cuma kita nggak lihat aja. Banyak nih malaikat. Kalau Allah perlihatkan mata kita nih, alam malaikat nih penuh, cahaya penuh, ya. Ngapain tuh malaikat? Ngikut zikir sama kita. Tadi tuh Kiki baca Yasin, baca tahlil, diikutin. Fajar baca sholawat, diikutin. Duduk malaikat, ya. Terus kalau kita doa, dia ikut aminin. Ya Allah. Begitu selesai zikiran pulang, ngadep sama Allah laporan. Kata Allah, ya malaikatku, udah datang tadi. Udah ya Allah, ya, di rumah Bang Romli. Ngapain tuh di pada? Padahal Allah tahu. Kata malaikat, dia minta surga ya Allah. Kata Allah, emang pernah lihat surga sampai minta surga? Belum pernah. Tapi dia minta surga, ya. Kata Allah, bagaimana seandainya saya perlihatkan surga? Oh, pasti makin rajin minta ya Allah. Kata Allah, siapa lagi yang diminta? Mereka itu minta perlindungan dari api neraka, nggak mau, takut masuk api neraka. Kata Allah, emang udah pernah di neraka? Belum juga ya Allah. Kok bisa belum lihat neraka minta perlindungan? Bagaimana kalau saya perlihatkan? Kata malaikat, pasti makin rajin minta perlindungan. Apa jawabnya Allah? Malaikatku, ya, apalagi yang diminta? Banyak hajat ya Allah. Yang satu nggak dapat jodoh, udah tua, ya, kerjaan udah ada, motor udah punya, jodoh kagak ada. Dia minta, ada sambil baca sholawat, ya kan? Ya Allah, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dalam hatinya, jodoh ya Allah, kawin gitu, ya. Minta jodoh. Yang atu udah nikah nggak punya anak, minta anak. Yang atu lagi sekolah, minta lulus biar hasilnya bagus, ya. Yang atu anaknya bandel banget, doain biar pada bener. Minta hajat ya Allah. Apa kata Allah? Hai malaikatku, saksikan dia, yang dia minta perlindungan, minta surga, minta hajat, saya kabulkan buat mereka. Masya Allah. Itu berkahnya majlis zikir. Makanya jangan gedek sama majlis zikir, jangan gedek sama majlis ilmu, ya. Kita pulang dari sini, ini kan kita ngaji nggak lama-lama nih, karena ada yang gedek, ya. Kita ngaji sampai jam 12 aja dah, ya. Biar nggak ganggu, maksudnya gitu. Ya kan, kalau kita sampai jam 2 kan takut mereka tidur, nggak bisa. Kalau jam 12 sedang dah, ya, masih belum pada tidur, ya. Nih, kita ini pulang dari sini, ya, dari majlis ilmu, itu dijanjikan pahala besar oleh Rasulullah, lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat di sini? Nggak ada, termasuk ustadznya nggak bisa. Jangan 1000 rakaat, 20 rakaat aja bolong-bolong terawih, ya. Nyari yang 8 nyari yang cepat, coba bayangin, ya, udah 8 minta yang cepat. Lama dikit ditandain, jangan yang ini Ustaz nih, Ustaz Hafid, lama jangan, ya. Jangan undang lagi, tega banget sama ustadznya, ya. Dapat pahala lebih besar dari 1000 rakaat. Dapat pahala lebih besar dibandingkan ngunjungin 1000 orang yang sedang sakit. Ngunjungin orang sakit pahala gede. 1, ini 1000, lebih besar dari 1000. Masya Allah, ya. Lebih besar pahalanya dibandingkan ngurus 1000 jenazah. Mungkin diantara kita 1 aja belum pernah ngurus, ya. Ini pahala gede, fardu kifayah. Ini lebih besar dari 1000 jenazah yang kita urusin. Gimana caranya? Hadir ke majlis ilmu, hadir majlis zikir. Makanya saya sekali lagi nggak marah, nggak bete, cuma saya sedih aja. Kasihan kok ada orang Islam nggak suka sama majlis zikir, kok ada orang Islam nggak suka sama majlis ilmu. Kalau antum belum bisa hadir, minimal jangan nggak suka, doain aja, ya. Bersyukur ya, alhamdulillah di kampung kita ada yang mau bikin zikiran begini. Mudah-mudahan gara-gara zikiran ditolak bala, corona dikeluarin, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini udah zikiran kagak, ngatain iya, nyumbang apalagi ogah, ya. Ya, coba dah. Jadi saya pesan banget sama Bang Romli dan keluarga dan adik-adik teman-teman saya semua nih di Jamaah Al-Fatah Umin, jangan patah semangat, ya. Tetap rajin ngaji. Siap? Takbir. Kencengan dikit biar kedengeran. Allahu Akbar. Biar
Miring gedek-gedek dah, bodo amat ya. Yang penting ngaji jalan terus. Ya. Nih hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya berharap apapun yang ada yang ngomongin tentang majelis kita yang kita cintai ini ya, nggak usah dikatain, nggak usah dibalas, doain aja. Doanya gimana Ustaz? Kata Rasulullah, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukin, kasih hidayah sama kaum saya, kasih hidayah sama orang-orang di kampung saya yang gedek sama pengajian, gedek sama zikiran, gedek sama majelis ilmu. Tolong ya Allah kasih hidayah. Mereka gedek karena belum ngerti, mereka gedek karena belum tahu keutamaannya. Kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah dengar saya ngomong gini, gedek yang berubah jadi cinta. Amin. Jadi mereka cinta ada walaupun nggak sempat hadir, nggak apa-apa. Jelas nih ya. Nah ini intermezzo ya, pembukaan mukaddimahnya 20 menit tuh ya. Berarti ngajinya 2 jam ya. Insyaallah. Enggak apa, jangan takut. Ini menunya apa Pak menunya? Nasi uduk NU. Kalau udah ada NU dingin gak enak, jadi nggak lama-lama. Nah kemarin kita sudah ngebahas 2 nazam, 2 syair dari Imam Romli tentang wasiat buat anak-anak. Pertama beliau mulai dengan hamdalah, memuji Allah ya. Kemudian dilanjutkan syairnya atau nazamnya, tsumma salatu ba'da ma qulna bihi 'alan nabi wa alihi wa sahbihi. Tsumma salatu ba'da ma qulna bihi, kemudian saya baca sholawat setelah saya mengucapkan hamdalah. Setelah basmalah, hamdalah, saya bersolawat atas siapa? Alan nabi, atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan untuk keluarganya nabi, wa sahbihi, dan untuk sahabatnya nabi. Hadirin, kita kenapa solawat sama nabi? Karena kita butuh solawat. Kenapa butuh solawat? Orang yang solawatnya banyak, harapannya dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita lagi baca maulid itu berapa kali sholawat tuh kita tanpa kita sadari. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nah, ya. Kita jawab ya Rabbi, sholawat itu. Ya. Lalu tadi dibacakan qasidah Man ana. Waduh, ini pas banget sama hari guru ini. Ya. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana laulakum, siapa saya? Siapa saya? Siapa saya laulakum, kalau karena bukan kalian hai para guru-guruku. Saya waktu dibacain itu tadi, saya ingat guru-guru saya tuh pengen nangis saya. Saya bisa begini nih gara-gara guru saya. Ya Allah, dulu saya disuruh ngomong depan orang, gemeteran, gak berani. Ya, tapi begitu belajar di pesantren, belajar di Rubatari, pulang ada aja tuh jadi berani tuh. Sampai bisa nyampein ilmu saya yang sedikit pada antum semua itu. Kalau bukan karena guru, ya Allah, kita nggak jadi apa-apa. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Bagaimana mungkin saya nggak cinta sama kalian? Bagaimana mungkin saya nggak pengen sama kalian, nggak rindu sama kalian? Karena kalianlah saya kenal sama Allah. Karena kalianlah ibadah saya benar. Karena kalianlah saya takut maksiat. Siapa itu kalian?
murabbi, pendidik kita, guru-guru kita. Jangan lupain jasa guru, ya. Jangan lupain jasa guru. Mau guru SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, guru pesantren, ingat jasa guru kita. Saya punya guru TK. Dulu saya diajarin baca Quran, Iqra gitu ya. Kalau dulu kan Bapak Taba gitu ya, Bakas Robi, Badoma, Babi, Bu gitu kan ya. Dulu zaman dulu gitu cara bacanya, yang enggak kayak Iqra. Itu guru saya waktu TK. Sekarang saya ngajar di majelis, dia jadi murid saya. Setiap ketemu saya bilang, ini murid saya nih, sekarang jadi guru saya. Kata guru saya gitu. Dulu murid saya, sekarang jadi guru saya. Saya bilang, enggak Bu, tetap aja saya murid ibu, bukan guru ibu. Saya murid ibu. Kayak gara-gara ibu saya bisa baca Quran, gara-gara ibu saya bisa baca tulis ya. Tuh guru-guru kita tuh jasanya luar biasa ya. Jangan pernah lupain jasa guru-guru kita. Hormati guru-guru kita, apalagi guru agama yang sudah ngajarin kita sholat, ngajarin kita akhlak, ngajarin kita ya untuk ibadah sama Allah, takut sama Allah, menghindari maksiat. Itu guru-guru kita tuh ya. Apa tuh liriknya katanya tadi, engkaulah murabbi, terus cahaya ilahi, terus Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa, maafkan cinta yang mulia darimu Syekhana. Masya Allah, indah banget tuh ya. Ya Allah, jaga guru kami ya Allah, kami pendosa. Kalau bukan guru kami nih ya Allah, kami gak bisa apa-apa, kami jangan maksiat mulu. Tuh lihat guru-guru kita tuh. Ini hari guru nih ya. Jangan pernah lupa jasa guru. Kata para ulama, kita punya orang tua 3. Orang tua biologis, orang tua yang ngelahirin kita, tuh hormatin. Bapak ibu kita muliakan. Yang kedua, orang tua yang ngasih kita istri. Oh, mertua kita tuh, orang tua kita. Anaknya dikasih kita ya, padahal dia ngerawat dari kecil sampai gede. Dengerin nih ya, ngerawat anaknya dari kecil sampai gede, udah cakep, udah bohai, udah seksi, dikasih kita, bawa kabur sama kita. Tuh mertua tuh. Yang ketiga, guru yang ngajarin ilmu agama. Tuh orang tua. Muliakan tuh 3 orang, berkah hidup kita ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nggak cuma di hari guru ya, kapanpun harinya ketemu guru, muliakan guru, jaga adab sama guru ya. Jangan pernah kita kurang ajar sama guru kita ya. Orang tua kita juga begitu sama tuh ya. Dan kita berharap kita nyambung sama guru-guru kita yang sanad ilmunya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di padang mahsyar mudah-mudahan kita digandeng sama guru-guru kita menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru kita, ya Allah nih hafid nih, ya Rasulullah nih hafid nih ya. Iya saya dengar bandel, iya tapi dia murid saya ya. Maafin ya, dibawa sama guru kita, dikenalin sama guru kita. Iya dah, murid lu gua terima dah. Gitu tuh perlu sama guru begitu. Perlu guru orang-orang saleh ya. Kita perlu syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya, musannif kitab ini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dapat syafaat. Wa alihi, dan keluarga Nabi ya. Kita juga wajib memuliakan keluarga Nabi. Jangan gedek sama habaib ya. Siapa lagi keluarga Nabi? Kata para ulama, kullu mu'minin taqiyyin, semua orang beriman yang takwa sama Allah, itu keluarga Nabi. Apalagi kalau dia udah dzurriyyah Rasulullah, orang takwa lagi. Jangan ikut-ikutan paham yang benci sama habaib. Anti habaib enggak, anti ulama enggak. Cintai guru kita, para ulama kita, cintai para habaib kita ya. Biar kata ada habib bandel, ada darah Nabi di situ. Jangan cinta sama bandelnya, cinta sama darahnya Rasulullahnya. Ustaz, kalau dia mabok gimana Ustaz? Ada habib minta duit memabok. Ente cinta gak sama habib? Cinta, tapi dia memabok. Kalau ente cinta, nasihatin, Bib, antum kan zuriyah Rasulullah, jangan mabok Bib. Malu sama Nabi Bib. Saya sayang sama antum, gitu sayang tuh. Bukan berarti sayang dikasih. Ustaz Hafid, kata habib nih, ada duit gak? Ngapain Bib?
mau beli bir, wah saking cintanya jadi beli 2 bir. Wah, itu bukan cinta namanya. Orang tua kalau anaknya mau main pisau, orang tua cinta nggak sama anak? Cinta. Anak mau main pisau, minta pisau, kalau cinta dikasih apa enggak? Bukan malah ngasih, dilarang, jangan nanti ketusuk, bahaya. Gitu namanya. Itu bukan berarti benci, cinta namanya itu. Ada habaib nggak bener, kalau kita cinta nasihatin, ingetin, bib nggak boleh bib, antum kita aja nggak boleh, apalagi antum ketemu Rasulullah, malu bib. Nah, diingetin gitu, ya. Jangan malah kita ngasih. Itu keluarga Nabi wajib kita cintai. Hukumnya wajib mencintai keluarga Nabi, ya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi juga perlu kita cintai. Nggak boleh ikut-ikut paham Syiah yang melaknat para sahabat, membenci-benci para sahabat. Nggak boleh, itu bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Hati-hati kalau udah ada aliran yang ngajakin kita benci sama sahabat, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, benci sama mereka. Ini bukan kelompok yang benar. Tinggalin tuh pengajian. Jangan ikut pengajian model begitu. Ulama-ulama kita selalu ngajarin kita cinta sama para sahabat. Siapa yang nyuruh cinta sama sahabat? Nabi. Allah fi ashabi man adzahum faqad adzani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sama para sahabat saya. Yang nyakitin sahabat saya berarti nyakitin saya. Oh, nggak boleh tuh kita sama sahabat begitu. Ente lagi ngatain sahabat, ente siapa? Mereka tuh jihad bareng Nabi, berdarah-darah, capek, tenaga dikeluarin, harta dikeluarin, waktu habis membela Islam. Terus tiba-tiba ada orang baru nggak punya jasa terhadap Islam, ngatain sahabat. Pikir, kata calon tong, mikir. Ya. Pantas kalau ngomong begitu. Anak ingusan ngatain orang alim, anak ingusan ngatain orang pinter. Mikir dong, ya. Nggak pantas kita ngomongin sahabat. Jadi cinta sama sahabat, cinta sama keluarga Nabi. Siapa itu sahabat? Orang yang ketemu dengan Nabi, pernah ketemu, dan ya ketemunya di bumi bukan di langit. Lalu beriman kepada Nabi, ya, dan dia ketemunya ini setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi beriman. Ini syaratnya sahabat. Pernah ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Sahabat ketemu Nabi nggak? Ketemu, berarti sahabat. Nabi masih hidup? Masih hidup. Emang bisa Ustaz ketemu Nabi udah meninggal? Bisa. Banyak cerita para aulia ketemu Nabi ya qadhatan, kondisi begini nih. Ya. Banyak para sholihin itu, para aulia, kalau lagi maulid ngerasain Nabi datang. Ngelihat, bukan ngerasain, ngelihat. Bahkan Sahibur Ratib Al-Haddad itu kalau pengen ngarang kitab, lalu ingin mencantumkan hadis, dan beliau ragu, ini hadis benar apa enggak nih? Dia langsung tawasul, doa, Nabi datang. Ngomong langsung, ya Rasulullah, mohon maaf, antum pernah ngomong ini enggak? Kalau Nabi bilang, iya Abdullah, anda pernah ngomong. Ya udah, kalau gitu anda masukin kitabnya. Ada orang-orang soleh bisa begitu, ngobrol sama Rasulullah. Bahkan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, ya, beliau ketika ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, lalu munajat doa, ya Rasulullah, ini saya keturunan engkau, ziarah kepada engkau ya Rasulullah, tunjukkan ziarah saya kabul, diterima. Tangan Nabi keluar dari kuburan, dicium sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Sampai bilang Nabi meninggal. Nabi meninggalkan dunia, iya, tapi masih hidup di alam barzah. Semua yang di alam barzah hidup. Jangan bilang ini khurafat, karena ente nggak nyampe makomnya ke situ. Para aulia tuh banyak yang sampai derajat begitu, bisa ketemu Rasulullah. Ya, Syekh Ali Khalil Qasam kalau baca sholawat, ya dalam sholat, ya assalamu alayka, baca salam tuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan tiap sholat kita baca tuh. Itu kedengaran jawaban suara Nabi, dan yang dengar gak cuma beliau, semua makmum dengerin. Apa kata Rasul? Wa alaikassalam ya Syekh. Makanya disebut Syekh Ali Khalil Qasam. Semua dengar, jadi orang dari mana-mana datang pengen jamaah sama Syekh Ali, bukan masalah Syekh Alinya, pengen dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu hidup. Orang yang ketemu Nabi, nah kalau ada wali ketemu Nabi, misalnya saya wali nih, ketemu Nabi nih saya nih, dalam kondisi sadar, saya sahabat bukan sahabat. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Syaratnya sahabat ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketemunya di bumi. Kalau ketemunya di langit, kayak Nabi Musa lagi Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Musa, ngobrol, Muhammad dapat perintah apa? Sholat 50 kali. Wah, kebanyakan Muhammad, nggak kuat. Kan ngobrol tuh sama Nabi Isa. Ya. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam, sahabat bukan?
Kan. Kenapa? Karena ketemunya di langit, bukan di bumi. Cuma dibantah sama sebagian ulama. Lah kan waktu di Baitul Maqdis pada turun semua. Sholat bareng-bareng, imamnya Nabi kita Muhammad SAW, di belakangnya para Nabi dan Rasul. Berarti semua Nabi dan Rasul sahabatnya Rasulullah SAW. Ada yang bilang begitu, ada kulihat. Lalu beriman sama Nabi, ketemunya sama Nabi di bumi setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Ada orang yang ketemu Nabi tapi Nabi belum diangkat jadi Rasul. Siapa itu? Misalnya ibunya Nabi. Ketemu Nabi nggak? Ketemu, tapi meninggal waktu Nabi usia 6 tahun. Pak kakeknya Nabi ketemu Nabi nggak? Ketemu, tapi meninggal ketika Nabi usia 8 tahun. Nabi belum diangkat jadi Rasul. Umur berapa Nabi jadi Rasul? 40 tahun. Berarti yang sebelum Nabi umur 40 meninggal duluan, bukan sahabat. Paham? Ya. Kemudian ya, ketemu setelah Nabi diangkat jadi Rasul, syarat berikutnya beriman sama Rasulullah. Kalau ketemu sama Nabi, ketemunya di bumi setelah diangkat jadi Rasul, tapi kafir seperti Abu Lahab, paman Nabi, ketemu nggak sama Nabi? Di bumi atau di langit? Di bumi, iman nggak? Berarti bukan sahabat, kafir. Ya. Lalu yang terakhir syaratnya wa mata ala dzalik, mati dalam kondisi beriman. Ada sahabat yang murtad, berarti kalau murtad sudah dihapus dari nama sahabat. Jelas nih? Ini para sahabat yang waktu Nabi meninggal dunia jumlahnya 124.000. Berapa? 124.000, sama persis seperti jumlahnya para nabi dan rasul. Kata para ulama seluruh jumlahnya 124.000. Cuma yang kita kenal wajib secara terperinci cuma 25 kalau nabi dan rasul. Ya, bayangin kalau suruh ngapalin 124.000, ada yang siap nggak? Yang 25 aja muter-muter ngapalinnya. Ayo sebutin 25 siapa? Adam, Idris, Nuh, Musa, Harun, Isa. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Nggak tahu. Gimana 124.000? 25 aja punya ngapalinnya. Ya, untung nggak semuanya dihafalin. Nah, jadi ini ya kita biasakan. Kalau sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ikutin para keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini adab ya, supaya kita tidak melupakan jasa para keluarga Nabi, jasa para sahabat Rasulullah. Kalau bukan karena Nabi dan para sahabatnya dan keluarganya, kita nggak kenal Islam. Mungkin kita masih nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, ya. Tapi gara-gara sahabat dakwah kemana-mana, ya, akhirnya kita jadi kenal Allah, jadi mau sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jasanya mereka tuh nggak bisa terbayarkan. Ya, setiap guru yang ngajarin kebaikan maka dia dapat pahala sejumlah kebaikan yang dikerjakan muridnya. Nah, saya punya guru, saya ngajarin antum sholat saya dapat pahala. Saya dapat dari mana nih ilmu sholat? Guru saya dapat dari mana? Gurunya. Setiap nih makanya namanya MLM amal jariah. Ya, kalau kita punya ilmu kita ajarin, dimanfaatin buat orang, itu yang ngajarin nyamber pahalanya tuh. Yang ngerjain dapat pahala, yang ngajarin juga dapat pahala tanpa ngurangin pahala yang ngerjain. Makanya kalau ditanya siapa pahalanya yang paling banyak di antara guru-guru kita, siapa paling banyak? Hah? Yang pahala jariah ngajar paling banyak siapa? Siapa kurangnya suara? Sahabat. Yang lain? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau guru utamanya, sang maha guru. Dia yang ngajarin Islam kepada sahabat, ngajarin ibadah. Sahabat nyampein ke tabi'in, nyampein ke tabi'in, nyampein ke kita. Nyamber tuh pahala, ujungnya kemana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang pahalanya paling banyak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, makanya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dimatikan dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada baginda Rasul. Kita doain ya, orang-orang yang belum suka sama majelis jangan dikatain, jangan dikerasin, nggak apa-apa, wajar ya. Cuma kita sedih aja, doain biar Allah buka hatinya, Allah kasih hidayah biar cinta sama majelis ya. Mudah-mudahan dengan rasa cintanya dapat keberkahan yang sama seperti kita rasakan. Ya, di dunia kumpul di majlis ilmu, kumpul di majlis zikir, kita berharap mudah-mudahan nanti kita nebeng di bawah bendera guru-guru kita menghadap Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, ini Al-Fatawal Mu'min menyiarkan ini live pakai IG ya, Instagramnya. Dibantu ya, dibantu like, bantu share, karena ini cara dakwah. Orang yang nge-share kebaikan kalau diamalkan sama orang lain, pahala jariah tuh ya. Nama IG-nya apa? Al-Fatawal Mu'min, tuh nama majelis kita tuh ya. Ayo dibantu, diramaikan. Adik-adik yang punya handphone jangan main Roblox mulu ya. Mainnya Roblox mulu, jadi goblok, jadi pinter kagak ya. Ayo, ini IG kita hidupin. Nurul Fatah punya YouTube ya. IG nggak ada? Ada juga tuh ya, ramein tuh. Timbang like doang ya, subscribe doang, nggak bayar apa-apa, tinggal pencet doang, ramein tuh. Ada lagi yang paling nanti harus ramein tuh, namanya Abdul Hafid Ghazali. Nah itu tuh, jangan sampai lupa subscribe, like, share, dan komen gitu ya, biar nyebar dakwah kita. Nurul Al-Fatawal Mu'min cuma di sini doang orang tahu. Cuma kalau kita pakai medsos, orang mana-mana tahu ya. Ada pengajian Al-Fatawal Mu'min buat anak-anak ya, buat orang remaja, iya, biar tahu tuh. Diikutin pengajiannya, diikutin baca sholawatnya, pahala buat kita ya. Jadi mainkan jari-jari kita untuk kemanfaatan, untuk nyebar ilmu ya, supaya kita punya amal jariah. Walaupun kita nggak ngajar, tapi gara-gara nge-share dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna bi'annana qadarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna faruq alaina taubat tansil qulna asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.